السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ دھرم گرو مذہبی رہنماؤں کا ایک بڑا کام لوگوں کو مذہب کی تعلیم دینا اور معاشرے کو سدھارنا ہوتا ہے، لیکن اب ہندوستان میں خود ساختہ دھرم گرو اور مذہبی رہنما صرف لوگوں کو اکسانے کا کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا کام صرف زہر اگلنا ہی رہ گیا ہے۔ نفرت انگیز تقاریر کے بڑھتے واقعات کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی حالات پر نظر رکھنے والے لوگوں نے خبردار کیا تھا کہ بھارت میں نسل کشی جیسے واقعات پیش آ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی بیان بازیاں رکنے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں اور حکومت بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ایک پنڈت کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ وقت جلد آئے گا جب مودی بھارت کو ہندو ریاست بنانے کا اعلان کریں گے، اس وقت انہیں مسلح حمایت کی ضرورت ہوگی۔ مرد گھروں میں ناریل توڑنے والا خنجر اور عورتیں چھریوں کو تیز کر لیں۔ وہیں اسی ویڈیو کو اشوک سوین نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کے ذریعے شیئر کیا ہے، جس میں ایک ویڈیو میں ایک ہندو انتہا پسند مذہبی رہنما لوگوں کو نفرت اور تشدد پر اکسا رہا ہے کہ آپ کے پردھان منتری اگر بنا لاجک کے آپ سے تھالی بجوا سکتے ہیں، آپ سے چراغ جلوا سکتے ہیں، پردھان منتری جی اپنے لوگوں کو پرکھ رہے ہیں کہ اگر کل کو اس دیش کو ضرورت پڑ جائے اور اپنے سناتنی بھائیوں سے میں بول دوں کہ اب ہتھیار اٹھاؤ تو کون کون تیار ہے؟ اسی لیے اٹوا کے لوگوں، ناریل پانی کبھی پیے ہو؟ وہ جو کاٹنے والا آتا ہے اپنے گھر میں لے کے رکھ لو۔ مہیلاؤں سے نویدن ہے کہ اپنے چمٹے پہ بھی دھار لگا کے رکھیں۔ ہو سکتا ہے مودی جی کسی بھی سمے آ کے یہ کہیں کہ میں بھارت کو ہندو راشٹر گھوشت کر رہا ہوں، یہ ہے، یہی آواز چاہیے، میں بھارت کو ہندو راشٹر گھوشت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے سناتنی بھائیوں سے چاہتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی دنگا کرتا، آتنکوادی پتھر بازی کرتا ہوا دکھے تو اپنے گھر سے وہی ہتھیار لے کے نکلیے۔ تیار ہیں سب لوگ؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوؤں کو اکسانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ بلا روک ٹوک اس طرح کے کام وہ کر رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کارروائی ان لوگوں پر ہوتی ہے جو انہیں نفرت پھیلانے والا کہتے ہیں۔ خاص کمیونٹی کو اکسانے کے نام پر پی ایف آئی پر تو پابندی لگا دی جاتی ہے، نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور الزامات کی ایک لمبی چوڑی فہرست وہ تیار کی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر واقعی حکومت متعصب نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف بھی حکومت کو کارروائی کر کے دکھانی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی یقین ہو کہ سب کے ساتھ کے نعرے میں ذرا سی بھی تو سچائی ہے۔ وہ ایک اور عالمی خبر ہے۔ یہودی آباد کاروں نے ہیبرون کی ابراہیمی مسجد کے اندر اپنی ایک مذہبی رسم کے بہانے میوزیکل پروگرام رکھا اور گانوں پر رقص بھی کیا۔ یہودی آباد کاروں نے پہلے نمازیوں کو زبردستی مسجد سے باہر نکالا اور پھر مذہبی تقریب کے نام پر میوزیکل پروگرام کیا گیا۔ یہودی آباد کار مسجد کے صحن میں بھی رقص کرتے رہے۔ یہودیوں کی مسجد ابراہیم میں رقص کی دلخراش ویڈیو وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں یہودیوں کو رقص کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ عقب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہونے پر فلسطینیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور صارفین نے شدید احتجاج کیا ہے۔ وہیں فلسطینیوں نے یہودی آباد کاروں کی اس حرکت کو شرمناک قرار دیا ہے۔ یو اے پی اے کا سیاہ قانون حالانکہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے لایا گیا تھا، حالانکہ اس قانون کے خلاف آوازیں اٹھتی رہی ہیں، لیکن مودی حکومت نے 2019 میں اس میں ترمیم کر کے اسے مزید سخت بنا دیا تھا، اور اب اس کا استعمال کن پر ہو رہا ہے، کتنے دھڑلے سے ہو رہا ہے، وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اب بھی ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ NIA کے ذریعے سنبھالے گئے معاملوں کی ایک اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2009 سے 2022 کے درمیان UAPA کے تحت درج کیے گئے کل 357 معاملوں میں سے 80% وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت والی موجودہ BJP حکومت کے دوران درج کیے گئے ہیں، جبکہ باقی معاملے منموہن سنگھ کی حکومت کے دوران درج کیے گئے۔ ان 357 معاملوں میں سے صرف 41 یعنی کہ 12% معاملے NIA نے خود درج کیے تھے، جبکہ باقی 316 معاملے یعنی کہ 88% معاملے مختلف ریاستی پولیس سے NIA کو منتقل کیے گئے تھے۔
गौरतलब है कि मरकज़ी हुकूमत के पास यह तय करने का मुकम्मल इख्तियार है कि क्या कोई तहक़ीक़ात NIA को सौंपी जानी चाहिए, खा रियासती हुकूमत उससे मुत्तफ़िक़ हो या न हो। PUCL की स्टडी में UAPA की दफ़ा 18 के इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल का भी तजिया किया गया है। उसमें साजिश की वजाहत बहुत वसी पैमाने पर की गई है, जिसमें किसी को भी फंसाया जा सकता है। UAPA की दफ़ा 18 के तहत 64% मामले में पुलिस का सिर्फ ये इल्ज़ाम था कि वो शख्स किसी ममनुआ दहशतगर्द तंजीम का रुकन था या उसके कब्ज़े से मुबैना हथियार या मनशियात या धमाकाखेज़ मवाद या पैसे मिले, जो किसी शख्स की गिरफ्तारी के लिए या बरसों तक उसे जेल में डालने के लिए काफ़ी है। स्टडी में यह भी बताया गया है कि रियासती पुलिस से NIA को मुंतकिल किए गए इन मामलों की कानूनी हैसियत मशकूक है, क्योंकि उनमें ऐसे मामलों की एक बड़ी तादाद शामिल है जो दूर दूर तक कौमी सलामती से जुड़े हुए ही नहीं हैं, या तो वो खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा भी नहीं थे या फिर तशद्दुद से मुताल्लिक़ ही नहीं थे। वैसे आपको याद ही होगा कि CA मुखालिफ मुज़ाहरा हो या फिर हुकूमत मुखालिफ कोई भी मुज़ाहरा हो, हुकूमत अब सिर्फ इल्ज़ामात के तहत तलबा समाजी कारकुनान पर UAPA लगा देती है और वो साल हा साल जो है वो जेलों में गुजार देते हैं। इसकी कई सारी मिसालें हम देख ही रहे हैं। उमर खालिद का मामला देख लीजिए, CA मुखालिफ मुज़ाहरा हो या फिर हाल ही में रिहा हुए अर्श कुरैशी का मामला हो या फिर बिमा कोरेगांव या एल्गार परिषद का मामला हो, इससे आपको बहुत कुछ समझ आ सकता है। वहीं ईरान में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हलाकत के बाद ईरान में मुज़ाहरों में शिद्दत आ गई है और यहाँ रोज़ जो है मुज़ाहरे हो रहे हैं और मुज़ाहरों को बैनुल-अक़वामी सपोर्ट भी हासिल है। इसी दरमियान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनाई ने मुल्क में जारी मुज़ाहरों का ज़िम्मेदार अमेरिका और इसराइल को करार दिया है। खमीनाई ने एक खिताब में कहा कि ईरान मुखालिफ एजेंट्स पैसे लेकर एहतिजाजी मुज़ाहरे कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये मुज़ाहरे सहयूनी हुकूमत ने मनसूबाबंदी के तहत कराए हैं। बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सज़ा दी जाएगी, इस तरह की बात उन्होंने कही है। आयतुल्लाह खमीनाई ने कहा कि 22 साला कुर्द खातून महसा अमीनी की मौत से उनको गहरा सदमा पहुँचा है, ताहम उन्होंने जो है इस वाक़ई के आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा यकसर मुस्तरद कर दिया है। अदर के महसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ ईरान में 17 रोज़ से जारी मुज़ाहरों में अब तक 133 अफराद हलाक हो चुके हैं और ईरान के अलावा एहतिजाज का दायरा कई दीगर ममालिक तक भी फैल गया है। वहीं इजरायली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम की इंतहा होती जा रही है। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ोर्सेस की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी मज़ीद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं और इसराइल ने अब दावा ये किया है कि ये दोनों जो है मुश्तबा अफराद इसराइली फ़ौजों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। शुमाल मगरबी किनारे में रवां साल मार्च के बाद से तकरीबन रोज़ाना जो है बदअमनी देखी जा रही है। इजरायली फ़ोर्सेस की जानिब से मगरबी किनारे पर छापे मारे जा रहे हैं, जिसके नतीजे में कई फ़लस्तीनी जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। हालिया हलाकत रामल्ला के शिमाल में वाक़े जेज़लून पनाहगज़ीन कैंप में हुई हैं। वहीं इसराइली फ़ोर्सेस का कहना था कि गाड़ी में सवार अफराद में से एक शख्स को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस होने के शुबे में गिरफ़्तार किया गया है। वहीं जाँ बहक होने वाले शख्स की वालिदा का कहना था कि मुझे यकीन है कि मेरा बेटा किसी हमले में मुलव्वस नहीं था, वो सिर्फ गाड़ी चला रहा था, उनके हाथों में भी कुछ नहीं था। इस तरह की बातें उसकी वालिदा ने कही हैं। वहीं वाक़ये के बाद जो है रामल्ला में शहरियों की जानिब से शदीद एहतिजाज किया गया और आम हड़ताल की कॉल भी दी गई है। शहर के बेशतर कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए हैं और टायर भी जलाए गए। मुज़ाहरीन ने कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद करने का मुतालबा भी किया है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में बुज़ुर्ग इबादत गुज़ारों और मोतमरीन की परेशानियों को देखते हुए उनको आसानी और आराम मुहैया करने के लिए एक सहूलत प्रोग्राम तौक़ीर तरतीब दिया गया है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के उमूर के जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तौक़ीर प्रोग्राम के तहत बुज़ुर्गों को दोनों मुक़द्दस मसाजिद में समाजी, रज़ाकाराना और इंसानी खिदमात समेत कई दीगर सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। जनरल प्रेसिडेंसी के मुताबिक उस प्रोग्राम का इफ्तिताह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने किया, जिसका मकसद जो है मुअम्मर अफराद की इबादत अदायगी में आसानी पैदा करना, उनको आराम पहुँचाना और उन्हें खुश व खुर्रम रखने का बंदोबस्त करके उनके उम्रे को यादगार बनाना है। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फ़िक्र खबर TV को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।